салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон. Ин барномаи биёед бигӯем аст ва тасмимем аст ки дар ин барнома вобаста ба таъсири бозиҳои компютерӣ ба ҳолати рӯҳиву равонии насли имрӯз суҳбат карда бошем. Бо иродату садоқатмандӣ имрӯз моро дар студия ҳамроҳӣ мекунанд муаллимаи азиз Зарина Кенҷаева, равоншинос аз Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ, Зокир Азизода, корманди раёсати огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғону ҷавонони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон Саёд Саидов ва Марҳабо Расулова, омӯзгорони муассисаи давлатии Маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ва боз бо иродати хосаи дигар дар барнома иштирок доранд як зумра хонандагон аз муассисаҳои таълимии пойтахт ки якояки шуморо ба барномаи имрӯза хушомадед мегӯем. мавзӯе ки мехоҳем дар ин барнома назари шуморо фаҳмида бошем, ин мавзӯъ таъсири бозиҳои компютерӣ ва ҳолати равонии насли имрӯз аст. Марҳамат. бевосита вақте ки мо дар бораи тарбия гап мезанем, бояд фаромӯш накард ки тарбия худ раванди дуру дароз аст. тарбия раванде аст ки барои сохтану ташаккул додани равони бача ҳамчун нақши бисёр олӣ мебозад. Мо бояд фаромӯш накунем ки кӯдак аз хурдсолӣ бо робита бо калонсолон, бо ҷомеа, бо тамоми муҳите ки ӯро фарогир аст бояд ҳамеша вобаста бошад. аммо ташкили он муҳити бехатарро насли калонсолта бояд пеш аз тавлиди бача, пеш аз ба нақша гирифтани масалан тавлиди фарзанд бояд ба уҳдаи худ дошта бошад. яъне ки чӣ? насли калонсолта барои таваллуд ва тарбия кардани фарзанд бояд пеш аз ҳама тайёр бошад. тайёри ӯ аз чӣ иборат аст? тайёри ӯ аз он иборат аст ки насли калонсол барои хонадор кардани бачаҳо, духтарбача, писарбача бояд онҳоро барои мустақилият омода намоянд, то ки онҳо низ тавонанд аз худ наслеро вогузор кунанд ки ҷавобгӯи ҷамъияти имрӯза бошад. ташаккур, саломат бошед. бисёр як руҷӯи хуб кардед аз таълиму тарбияро оғоз кардан. акнун мехостам фаҳмида бошам аз ҳозирини арҷманд ки барои чӣ наврасон имрӯз умуман дар маҷмӯъ барои чӣ наврасон ба бозиҳои компютерӣ машғул мешаванд? Чӣ аст амин? сабаби наврасон ба бозиҳои компютерӣ машғул шудан пеш аз ҳама холигии вақт, бекор мондани кӯдак, ба чизе машғул накардани кӯдак. масалан бояд кӯдак як реҷае дошта бошад ки ҳамеша ба чизе майл дошта бошад, машғул бошад. мо калонсолон чӣ кор мекунем? пеш аз ҳама худамон барои тарбияи кӯдак кӯшиши на он қадар зиёд мекунем. яъне ки ба кӯдак имконият медиҳем ки ӯ бечуну чаро такя кунад ба компютер. олами ӯ ба чизе банд нест, ӯ холигии худро намедонад ба чӣ масраф кунад. муҳити солим бояд дошта бошад кӯдак ки дар анамун ҷомеа ҷои худро ёбад. кӯдак ки ҷои худро наёфт, дар ҷои холигӣ ба ҷои дониш гирифтан, ба ҷои таълим гирифтан як мавқеи дигарро пур мекунад. вақте ки ба ӯ мавқеъ одат мекунад, дар равоншиносон мегӯянд ки 2 ҳафтаи мутобиқшавӣ. кӯдак вақте ки 2 ҳафта пайҳам ба бозии компютерӣ машғул шуду ҷои холигиро дигар чӣ пур карда натавонист, ӯ ба он кор мутобиқ мешавад. мутобиқ шуд, ӯ ҳамчун одат мешавад. одат ба малака мубаддал мешавад. малака аз ин малакаҳои нодуруст баровардани кӯдак баъд душвориҳои хеле зиёдро ба ҳам меорад. бозиҳои компютерӣ чӣ ҳастанд? онҳо ба ҳамдигар теғ мезананд, ба ҳамдигарро мезананд, чизеро мекафонанд, чизеро мерезонанд ва кӯдак дар ҳамон муҳит оламро ҳам хел тасаввур мекунад. ва зершуури ӯ, дар хотираи ӯ зиндагӣ нақши анамун кафиданҳо, анамун куштанҳо, анамун ба чизе моил шуданҳо, анамун вайронкориҳо нақш мебандад ва дунёро ӯ бо ҳамун чашм мебинад.
واقعا هم همین محکی اساسی یا که گره اساسی رو شما در آغاز برنامه کشاده به بیننده عزیز تلویزیون بهارستان که فضای خالگی میتواند که کودک را به راههای گوناگون برد و به ما شما معلوم است که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی وقتی آنها یا تا نصف روزی یا بعد از نصف روزی معین است برای مکتب رفتن، برای دانش گرفتن در مؤسسه تعلیمی. پس من فکر میکنم که دیگر فضاها را پر کردن این مسئولیت پدر و مادر است. چه اندیشه دارید؟ کودک عموما جوان و نورس بیکار ماند و احتمال بزرگ است که به همه نموده کار از بیکاری دست میزنند، از جمله به همین بازی های کامپیوتری و به دیگر چیزها. و واقعا هم در جامعه امروزه بین جوانان و نورسان همین بازی های کامپیوتری فکر میکنم یک بسیار مسئله بحث برانگیز به حساب می رود، زیرا از سامانه‌های اجتماعی به ما معلوم است می‌بینیم که جوانان و نورسانی که در آن برنامه‌ها در آن بازی‌ها اشتراک می‌کنند اکثریت حالت به حادثه های ناخوش دست میزنند، گرچند که نورسان و خوانندگان از صبح تا نصف روزی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی تحصیل میکنند و در آنجا تعلیم و تدریس میگیرند و برای خوانندگان عموما جمهوری باز هم مؤسسه‌های تحصیلات علاوه‌ای فعالیت میکند که در آنجا هر گونه محفل ها، کسب آموزی، محفل های زبان آموزی و دیگر محفل ها وجود دارند که محض آنها برای چی هستند؟ برای همین میباشند که خوانندگان و نورسان با بازی های بیهوده و وقت خود را بیهوده صرف نکرده در همین مرکز های تحصیلات علاوه‌ای یک اندکی هم باشد یک چیز علاوه‌ای به خود، به دانش خود، به همان تعلیم و تدریس خود علاوه و ضم نمایند. واقعا هم گرچند که آموزگاران در تعلیم و تربیه نسل نورس سهمی نظر است و سهمی خیلی هم عالی و والا را صاحب باشند، هم در این برابر باید هر یک پدر و مادر فرزند خودش را باید به طور مخصوص اهمیت دهد و از هر روز چیکار کردن و با کجا رفتن فرزند خود باید به خوبی آگاه باشد. و گرچند که از روز تا به گاه در مکتب‌های میانه عمومی و در مرکزهای تحصیلات علاوه‌ای باشد، فکر میکنم این شبانه اگر همان پدر و مادر فرزند خودشون رو اجازه ندهند به هر گونه بازی ها رفتن، این بسیار هم خوب می شود، زیرا وای الکی شب برای پسر، برای عموما فرزند این وقت یک مطالعه و وقتی دیگر همان خواندن و دیگر چیزها به حساب می رود. اندک ما می رویم سری مقصد. اکنون که گفتیم بازی های کامپیوتری، پس سبب در چیست که بازی های کامپیوتری میگوییم که مرکزهای اینترنتی که مثلا امروز فعالیت میکنند در حدود تاجیکستان، برای چی مثلا بازی های کامپیوتری پورا از کشتار و وحشیانت و همین گونه بازی های عبارتند؟ مثلا مرکزهای اینترنتی میگوییم ما، برای چی مثلا امروز ما نورسان ما جوانان ما در مرکزهای اینترنتی رفته برای دانش آموختن از اینترنت وسیع استفاده کنند؟ لیکن باز هم در شعور ما هم بازی های کامپیوتری اون بازی های هستند که در داخل آنها کشتار است، وحشیانت است، یراقی سرد گرفتن است، مناقشه های گروهی است. چی هستند بازی های کامپیوتری؟ اصلا برای تعداد نفران ساخته می شوند که خود می خواهند که همین سترکتورای رفتاری کودکانی هر ملت و دولت رو نابود کنند، یعنی که خصوصیت های رفتاری کودک رو. زیرا همین بازی های کامپیوتری بعضا وقت گمان میکنن تاثیر رساننده همین زیاد کردن جنایتکاری، کشتار، زیرا کودکان در حالت بسیاری بد نشستن در نزد همون بازی های ساده لوحانه گویا بازی هایی که خصوصیت های کشتاری دارن و زدن و جبر و ستم دارن، در اونجا بازی است. وقتی که اونها از همون تاثیر بازی نبرآمده به کوچه میبرایند، دور درازی بد میشینن، وقتی که در سری همون کامپیوتر بسیاری بد نشستن، اونها احساسی که گویا که در همون عالم باشن برآمده، در همون حالت افکتی و شوکی که تاثیری حاضر بازی های کامپیوتری دور نرفته، اونها اون تاثیر رو در بیرون نشون دادن میخوان. و همین خاطر من گمان میکردم که روحی از همه خوبی بچه ها رو
از این بازی‌های کامپیوتری دور کردن آن است که ما باید همه دست جمعانه کوشش کنیم با بچه‌ها راه دیگری حل مسئله رو تعداد دیگری شوق هوس آنها رو بیدار کننده مایل به کتاب به فرهنگ زیرا باید فراموش نکرد که دور رفتن از فرهنگ و عنعنه و ارزش‌های اصلی ملی دولت خود این دور رفتن از همه هستی یعنی که ملت است و همین خاطر وقتی که کلانسالان نسبت این بی‌طرف میشوند یا که تشکیل کننده یا تشبسکار میشوند برای چی کلانسالان تشبسکار میشوند برای اون که با بچه ها زبان نمیابند انا منی خودشون اول گذاشته آنها نسبت بچه های خود فرزندای خود بی‌طرف میشوند آنها باید نسبت آنها جدی باشند نرم گفتار باشند دوره نورسی دوره حساس ترین دوره گزارش تشکلیابی شخصیت کودک است در آن دوره باید نسل کلانسال با فرزند مثل دوست باشد داند که بچهش کجا می رود با تب بولیده اومده به پدر و مادر گفت که پدر جان مادر جان من به فلان جا می روم آنها باید پدر و مادرشون گوش کنند برای چی برای که فرزندی کلانتر با فرزندی خردتر تربیتگر شده میتواند نمونه عبرت دختر بچه یا پسر بچه کلان نوروز باید به خواهرچه و دادرچه خردسالش چی باشد نمونه عبرت باشد و همین خاطر میکنم آنها از همین حالت که دور نمیروند از درون خانه های کامپیوتری برآمده تأثیری انمون بازی های کامپیوتری وحشتناک آهسته آهسته به بیرون نیز چیکار میکند تحریزی می شود. شما اگر که مشاهده کردید این زمان معلم عزیز گفتند قید کردند که ضمن تربیت فرزند پدر و مادر جدی باشند و نرم گفتار باشند. اکنون خودتون اندیشه کنید هم جدی باشند هم نرم گفتار باشند. یادآور میشیم که بینندگان عزیز برنامه بیاید بگوییم در همکاری با مرکز جمهوریوی مؤسسه تحصیلات علوگی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ثبت و پیشنهادی شما گردیده شده است و اکنون وقتی مناسب است که نماینده وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اندیشه‌های خود را وابسته به موضوع امروزه گفته باشند. معلم درست قید کردند که وقتی که کودک 1 ساعت 2 ساعت و 3 ساعت پس همون کامپیوتر میشه بازی های مثلا یراقی سر داشتن و کشتار رو استفاده میکند وقتی که مثلا بازی هایی که نمیدونم با اتومبیل پخش میکند آدم رو میگذرد و بعد از چند لحظه اون آدم میخیزد فکر میکند که زندگی حقی ما همین است بیرون از بازی کامپیوتری در جمعیت راه اندازی میکند وقتی که درونی وی با قوه و انرژی پر شد میخواهد که اون قوه انرژی رو در بیرون میان همسالان خود پیاده کند و ما رفته میرسیم آهسته آهسته به جنایت و جنایتکاری های کلان دیگر. مرحمت اندیشه زاکر عزیزاده رو میشنویم. واقعا هم معلم درست قید کردن یکی از مسئله های مهم وقتی خولگی زیاد ماندن کودک به نظارت یا که به توجهی از جانب ما درجه فقط پدر و مادر را باید نگوییم عموما محیط گرد و اطراف جمعیت در همین جمعیت به نظارتی به طرفی هر یکی ما میتونیم برای همین پیشگیری نمودن همین صادر نمودن همین حقوق ویرانکنی از جانب همین کودکان سهمگزار باشیم. مثلا وقتی که ما میبینیم همچون یک شهروند همون کودک وارد چنین همین مرکزها میروند با طوری نصیحت باشد یا با دلخواه ما هم باید کوشش نماییم که از رفتن به چنین جاها کودک رو عقیده‌اش رو نسبت همین جاها تغییر دهیم. چه خیلی که معلمان قید کردن در اکثریت مرکزهای اینترنتی و مرکزهای پیشنهادی بازی‌های کامپیوتری این بیشتر همون بازی‌های پیشنهاد می‌گردند که خاراکتری زورآوری دارند به مانند کانتر استرایک دو گروه یعنی در اونجا اگر اهمیت داده باشن این بازی‌ها رو یک گروه پلیس یک گروه ترور است هم تروریست ها با پلیس ها هم یکدیگر رو بگیم مسابقه میکنن کشتار به عمل میبیارن. این علاقه خود در همون مفکوره کودک یک حسی همی چی بگم بدبینی رو نسبت همین مقامات ها هم میبیارن نسبت کارمندان حفظ حقوق هم میبیارن. در اینجا ما فقط
наврас мегӯем имрӯз санҷишҳо нишон медиҳад ки санҷишҳо гузарондани нақшачорабиниҳо оиди пешгирии вайронкунӣ дар байни ноболиғон яъне гузарондани рейдҳо дар чунин марказҳо нишон медиҳад ки имрӯз каме ҳам бошад ҳамин сатҳи иштироки ноболиғон кам шудааст вале ҷавонон ҳамоно бисёр аст ҷавонон зиёдтар аст танзими ҳуқуқи ҳамиам бояд ба як марҳила ё ба як сатҳи муайян бояд танзим карда шавад. дуруст аст ки имрӯз зиёдтар кӯдакону наврасон нею наврасону ҷавонон ҳастанд дар марказҳо. Барои мукаммалтар гардидани барномаи имрӯза мехостем аз муҳтарам Зокир Азизода пурсида бошем ки муноқишаҳои гурӯҳӣ дар соли 2005 чӣ гуна буданд? умуман теъдоди муноқишаҳои гурӯҳ ки оғози ҳамаи ҳамин оғозҳояшон шояд ки ҳамин марказҳои интернетӣ бошад. дар давоми соли 2025 162 ҳолати ба қайд гирифтани муноқишаҳои гурӯҳӣ дар байни ноболиғон ба қайд гирифта шудааст дар миқёси ҷумҳурӣ. дар миқёси ҷумҳурӣ саломат бошед. фикр мекунам ки ин теъдод барои ҷомеаи соҳибистиқлоли мо ки ҳама олимон асту донишмандон асту равшанфикрон аст пешвои миллат озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявиро роҳ андозӣ мекунанд сохторҳои марбута ки рейдҳои муштарак мегузаронанд. фикр мекунам ки ин теъдодро бояд мо оҳиста оҳиста бо таҳияи пеш аз ҳама тариқи васоити ахбори мо бо таҳияи барномаҳои мукаммал тавонем ки сатҳро паст кунем ва наврасону ҷавононро барои ояндаи дурахшони миллат ба омӯзиши амиқи таърихи халқи тоҷик ҳувият ваҳдат истиқлолият равона кунем. ва бинандагони азиз инҷо наворе омодаи пахш аст ки мувофиқи мақсади барномаи мост мувофиқи мақсади мавзӯи имрӯзаи мо аст. таваҷҷӯҳ мекунем баъдан идомаи суҳбат мекунем. марҳамат. вақте ки хонандагон яъне ҷавонон ба бозиҳои компютерӣ мераванд ва онҳо аллакай ба онҳо майл бастаанд, чӣ хеле метавон онҳоро аз ин кор дур кард? барои чӣ аслан ҷавонон ва наврасон бештар дар сарҳади анамин мушкилот қарор доранд? барои он ки онҳо айни замон дар давраи инкишоф ҳастанд ва ноустувор аст инкишофи равонии онҳо. ва пеш аз ҳама бояд гуфтан лозим аст ки албатта вақте ки бача дуру дароз ба ин кор майл баст ва машғул шуд ва дур кардани он хеле мушкил мешавад.
اما با واسطه روانشناس یا که محیط وقتی که با آموزگاران و دوستان و بچه وقتی که همکاری کرد آیسته آیسته با علاجش یافتن ممکن است، اما خیلی مشکل می شود. یعنی که چی؟ ما کوشش میکنیم که بچه رو بیشتر به مرکزهای گفتیم که درس‌های ایلوگی، با مرکزهای تیاری، با چاره‌بینی‌های فرهنگی، مثلا این زمان آزمون‌های بسیار فرهنگی مثل فروغ صبح دانایی، دیگر آزمون‌هایی است که با مبلغ‌های پولی قدردانی کرده می شود، دستاوردها را نایل می شود. مثلا متدهای جزا وجود دارد. جزا کدام متد است؟ متدی است که مثلا با واسطه تعریف و توصیف دیگر نفر که فعالتر است و تشبسکارتر است، ما میتوانیم نفر دیگر رو به همین کاری خیر، یعنی که کاری خوبی که با او فایده آورتر است مایل کنیم. البته برای از بچه رو از کامپیوتر و از بازی کامپیوتری دور کردن خیلی زحمت زیاد کشیدن می آید. به همین خاطر من گمان میکردم پیش از وقوع، اگر پیش از چنین حادثه رخ دادن ما کوشش کنیم که بچه ها رو تیزتر از آن بازی ها دور کنیم، یعنی که هم همسالان، هم آموزگاران، هم پدر و مادر، هم جامعه، خیلی که همسایه همشفتی من گفتن، هم اهل جامعه میتوانست که به این کار مایل کند، البته به زوراوری. زیرا همه ما میدونیم که دوره نورسی دوره است که مشکلاتی بچه ها در وقت انکشافی هم جسمانی و هم روانی قرار دارن. قبول داشتی بعضی پند نصیحت از طرف نفر دیگر برای اونها خیلی مشکل است. ما میتونیم به طوری یگان شوق اونها رو بیدار کردن، با یگان چی بیشتر چیکار کنیم؟ هوسمند کنیم. فروغ صبح دانایی کتاب است، یکی از گمان میکنم یکی از قسمت های بهترین قسمت تربیه ما به حساب می رود که آن را پیشوای معظم ملت پیشنهاد کردن و تهیه اون البته خیلی زحمت بسیار را کشید و برای جلب کردن جوانان به این کار خیلی البته بینید که چقدر آزمون کلان می شود، چقدر نوآوری ها، چقدر مردم، چقدر دخترکان پسرکانی هستند که فرهنگ خود رو، شعردانی خود رو، قابلیت های خود رو صیقل میدهند، مشغول میشوند، روی میارن به کتاب و کتابداری، روی میارن به فرهنگ پیشی ما، یعنی که فرهنگ اجدادی ما، انعنه های ما. ملت ما چقدر فرهنگ بوی دارد، ادبیات غنی دارد و دوست داشتن ادبیات، روی آوردن به کتاب، دوست داشتن کتاب، این یکی از ارزش‌های قدیمه خلق تاجیک بود. مردمی فرهنگ دوست دارترین در دنیا اگر تاجیکان را گویم خطا نمی کنیم. به همین خاطر از محیط، از من، از نمایندگان حفظ حقوق، از شما هم سبقان عزیز و از دیگران وابسته است که محیط ما چگونه می شود. ما در دوره طلبگی به خاطر میارم گوروز ما از آموزگاران انتظار نبودیم که آنها به ما کمک کنند تا نفری رو که به خطاگی راه داده است جزا دهیم. ما خود مجلس تشکیل میکردیم، ما خود همراه کلکتیو چیکار میکردیم، بچه ها رو یا که دخترکان رو میفهموندیم که کدوم کارشون خطا است، کدوم کارشون نادرست است و یعنی که یک گروه بندی رو درست تشکیل میکردیم. بله. به همین خاطر از شما نیست وابستگی دارد که تا کدام اندازه همسبقان شما چی هستند، پیشرو هستند، چقدر دانشمند هستند و شما هم باید هوشیاری خود را از دست ندهید، زیرا از آن میخواد دخترکان فعال، پسرکان فعال در آینده، یعنی که نفرانی می شود که در سری وظیفه های بلند و قله های بلند رفته جایهای خوب را اشغال می کند.
بله واقعا هم معلم عزیز شما درست قید کردید. از جامعه گفتید، از محیط گفتید. فکر میکنم که همون جامعه و همون محیط رو ما انسان ها میسازیم، ما انسان ها تشکیل میکنیم. برای همین ما باید جامعه سازیم که واقعا هم جامعه سالم باشد، سازنده باشد. میخواستیم وابسته به مناقشه های ماهای اخیر صحبت کنیم. برای چی در این گونه مرکز ها نورسان با خود یراق سرد و یا دیگر لوازمات سخت میبرند؟ هدف چی است؟ آنها به مقصد بازی کردن میروند یا با مقصدی مناقشه های گروهی می روند یا اینکه این چیزی دیگر است؟ که نواری رو که ما دیدیم بله در بالا قید نمودیم، فقط در این مرکز ها کارهای قتل و کشتار است. شاید از همین چیز در تفکر آنها نقش می‌بندد، همین رو میکنند. باید قید نمویم که در دوام همین سال 2025 از جانب ساختارهای وزارت کارهای داخلی در تمام جمهوری در شهر و ناحیه‌ها زیاده از 5843 مرتبه همین ریدها چاره‌بینی‌های پروفیلاکتیکی فرماندهی در مقیاس جمهوری گذرانده شده است. مخصوصا به خاطر پیشگیری نمودن از همین مناقشه‌های گروهی، از رفتن نابالغان به چنین این مرکزها منتظم ریدها گذرانده می شود. این را قید نمودنی هم که امروز از جانب وزارت کارهای داخلی وابسته بر پیشنهاد همین بازی ها خلاصه از وزارت فرهنگ گرفته شده است که این بازی های کانتر استرایک یا هم گتی اچ خیلی که شما قید نمودید در راه رفته ایستاده است، یک کس رو میزند، ماشینش رو میگیرد. خلاصه داده شده است از جانب وزارت فرهنگ که همین گونه بازی ها خاراکتری زورآوری دارند. من بعد از متدولوژی یعنی طرز پیشنهاد نمودن همین از لحاظ قانونگذاری موردی بررسی در وزارت کارهای داخلی قرار دارد. شاید در روزهای نزدیک اون قراری داخل دار در مسئله پیشنهادی چنین فعالیت همین مرکزها یک قرار داخل دار از جانب مقامات داخل دار قبول کرده شود. سلامت باشید، تشکر. آن روز دور نیست یا اینکه 5 سال دیگر، 2 سال دیگر، 3 سال دیگر آن روز دور نیست که ما به هدفهای سازنده خود میرسیم و آهسته آهسته مرکزهای اینترنتی فعالیت سازنده خود را برام میمونن، البته با ابتکارات حکومت جمهوری تاجیکستان و سهمی به واسطه همین ساختارهای مربوطه که امروز عمل میکنند. میخواستم اکنون گفته باشید که جنایت را یا اینکه مناقشه را در مرکزهای دلخوشی، مرکزهای اینترنتی کودکان و نورسان بعد در ساعت درسی تشکیل میکنند. اینجا کی است سببگار؟ البته سبب خودی بچه هستند. اینجا مسئولیتی کی است؟ مسئولیت آموزگار است مگر یا اینکه مسئولیت پدر مادر؟ نظر شما چی است؟ چون که زیاد از آموزگاران که ما انعکاسگر هستیم با ما همین سوال را پیشنهاد میکنیم. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک علاقه به طور کنکریتی تنظیم نموده است. یعنی وابسته به حالتی که با سوال شما قانونگذاری علاقه چاره مشخص رو پیش بینی نموده است. یعنی در اساس طلبات ماده 16 قانون مذکور پدر و مادر عهده دارند که نگذارند در وقت شبانه، یعنی از ساعت 18:00 تا ساعت 6 سحری 06:00 فرزند خود را به مرکزهای پیشنهادی بازی‌های کامپیوتری روند. این چنین نگذارند، عموما نگذارند فرزند نابالغ خود به مرکزهای دلخوشی رود. حالت مذکور را قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به طور داخلدار تنظیم نموده است. عهده‌داری این بر ذمه پدر و مادر است. در برابر این باز چخیلی قید نمودم همه ما همین عهده‌داریم. دیگه январи سال 2020 در جمهوری تاجیکستان یک قانون قبول شد، قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان تحت رقم 1658 قبول شده است. قانون مذکور در قانون اساساً سوبیکتان همین نظام آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان درج کرده شده است که از حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیسیون عاید به حفظ حقوق کودک، مقامات‌های حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها، وزارت و اداره‌ها، یعنی تمام سوبیکتان، تمام شخص را توسط همین قانون عهده‌دار نموده است که در همین آگاهانیدن و پیشگیری نمودن حقوق ویرانکنی در بین نابالغان مسئول باشد. البته در قانون وابسته به صلاحیت در سمت اگر وزارت مثلا وابسته به تعلیم و تربیت
ваколатҳои вазорати маориф дарз карда шудааст. вобаста ба гирифтани ёрии тиббию кӯмаки тиббӣ ва ваколатҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муваззаф шудааст. марказҳои компютерӣ ё ин ки интернетӣ умуман ҳамин марказҳо як реҷаи муайян доранд. албатта мо дуруст мефаҳмем ки онҳо андозсупоранда ҳастанд, лекин бояд ки реҷаи муайян дошта бошад. ба реҷаи фаъолият ҳаминро қайд намудани ҳастам ки бале яке аз ҳуҷҷатҳои асосии фаъолияти ҳаминчунин марказҳо ин гирифтани реҷаи корӣ ки аз ҳамон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳамон шаҳр ноҳияи мушаххас мегиранд ҳатман бояд дошта бошанд. дар аксар реҷаҳои корие ки мо ҳангоми санҷишҳо муайян менамоем аз соати 9:00 то соати 23:00 иҷоза дода шудааст. то соати 23 ман фикр мекунам ки ин вақти дароз аст. васеъ истифода мекунанд. баъд аз соати 21, 22, 23 имрӯз ноболиғони мо ҷавонони васеъ истифода мекунанд. ман фикр мекунам ки ин вақти муайяншуда зиёд аст. оё фарзандони худи ҳамин соҳибмулкон ба андешаи шумо ба бозиҳои компютерӣ фаро гирифта мешаванд? албатта ки не. ин номуайян аст ки то кадом андоза фарзандони соҳибмулкон ба ин кор машғул мешаванд оё не. бале. пул маблағ айни замон анамун гуфти худашон бизнес анамун тиҷорати ҳамно барои онҳо заруртар аст. ба ҳамин хотир гуфтанӣ ҳастам ки дар ҳақиқат инам бояд ҳамчун пешниҳод қабул карда шавад, яъне ки соҳибмулкони ҳамун муассисаҳое ки чунин бозиҳоро ташкил мекунанд аз 40 сола хурд набошанд. дуруст аст. ба хотири чӣ? ба хотири чӣ онҳо андеша мекунанд ва фарзандони худро пеши назар меоранд ва тарбияи фарзандонро медонанд, дарк мекунанд ки чӣ мушкилотҳоро ба ҳам меорад ва эҳсоси инсонии онҳо мумкин ки дигар хел ташаккул ёфта бошад ва фаъолиятро дигар ба дигар роҳ ба роҳ монанд. баъдан то нисфи шаб нишастани кӯдак дар сари бозии компютерӣ худ ин аз 1 соат зиёд ин реҷаи боз андозаи анамун майнаи сар, яъне ки майнаи сари кӯдаке ки мисли варақи тоза асту оҳиста оҳиста пур мешавад дар давоми 25 сол, фикр кунед ки чӣ чизҳоро ба худ мегирад. яъне ки он хусусиятҳои рафтори террориро, мушоҳидаи нодурустро ва бо агрессия баъде ки кораш ноҷо мешавад нафари дигар вайро чӣ кор мекунад, бо корт гӯё ки дар бозӣ мезанад, ӯ хеста мехоҳад қасдашро мисле ки дар навор дидем аз компютер мегирад, аз шиша мегирад, агар нафари дигар бошад аз нафари дигар мегирад. ба ҳамин хотир ман гумон мекардам шакли анамун бозиҳо низ бояд дигар карда шавад, яъне ки бозиҳое барои кӯдакон монанда шавад ки он бозиҳо террор надошта бошанд, хушунат надошта бошанд, зӯроварӣ надошта бошанд. албатта ман медонам бидуни ин баъзе бозиҳо барои бадал кардани масалан фишор ёки агрессия ёки одамони дигар мушкил мешавад, аммо метавонанд онҳо ақаллан муҳлаташа. варзиш фикр мекунам беҳтарин васила аст. албатта барои баровардани ҳамон адреналина баровардан варзиш хуб аст, аммо барои варзиша одат кунондан боз як мавриди қонеъкунандаи анамун талаботи кӯдак, яъне ки аз хурдӣ дар сари телефон надидани падару модар, аммо бо падару модар ба ягон машғулияти масалан футбол, ягон волейбол, теннис ёки ане машғулиятҳо барои тамошо бурдани ҷавонон беҳтар мешуд. масалан бо худ ба футбол бурдани писарбачаҳо, бо худ ба волейбол бурдани духтарбачаҳо ё ба футболам ки бошад бурдани духтарбачаҳо, ман гумон мекардам ки анами ҳам шакли бозиҳоро агар ки ин қадар мехоҳанд бозӣ кунанд дигар кунанд, ҳам шакли масалан рафторро дигар кунанд. падару модар агар намуна шуда ба ҷои телефонбозӣ дар дасти худ як китобро гирифта қироат мекарданд, кӯдакон бо дидани он китоб чӣ кор мекарданд? майлашона бештар ба анамон чизе ки барои падару модари ӯ шавқовар аст аҳамият дода бошед. агар дар назди кӯдаки хурдсол мо ягон чизро бомазза карда хӯрем, ӯ албатта туршам бошад гирифта дар давонаш бурда маҷбур онро чӣ кор мекунад? Мехӯрад. вақте ки мебинад ки мо насли калонсолтар ӯро чӣ кор карда истодем? бо шавқ иҷро карда истодаем. барои ҳамин мо метавонем намуна бошем барои ҷавонон.
چیکار کنیم هر کاری خوب رو تشویق بریم و به بچه ها نشاندیم و آهسته آهسته نسل جوان کوشش میکند که اون کاری ما کرده ایستادیم تکرار کند. یک روز با شوق تکرار میکند، 2 روز و دوام 2 هفته به همچون عادت، همچون ملکه و همچون روند رفتاری کودک به حساب میرود. همه روزه شما معلم عزیز میان نسل نورس هستید در مؤسسه تحصیلات ایلوگی. چی میخواهند نورسان؟ کدام محفل رو میخواهند؟ نظرشان چی است؟ باید اولا دقت خوانندگان را ما آموزگاران به خودمان جلب کرده توانیم و به آنها نیز آنچنان هوسمند گردانیم که فن ما را نیز دقیق و با شوق بیشتر نیز خوانند. همچنین با دستگیری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان چند آزمون‌های راه اندازی گردیدند که برای نسل نورس این فایده دارد. یعنی مثلا آزمون شاهنامه خوانی یا خود فروغ صبح دانایی دقت خوانندگان را به این آزمون‌ها جلب نموده آنها را از هر گونه مثلا بازی‌های کامپیوتری ما پیشگیری کرده می‌توانیم و همچنین در روحیه آنها این تاثیر جدی می‌رساند و این اولا نیز مسئولیت پدر و مادر میباشد که یعنی بیشتر آنها کار فعالیت خود را دارند، همچنین بیشتر وقت فرزندان خود را خالی میگذارند. آنها نیز به چنین کارها دست نموده همچنین جنایت ها صادر کردنشان ممکن میباشد و اگر آنها را نیز همچون اولا پرسیدن لازم میباشد که فرزند آنها چی میخواهد و همچنین اگر دقت داده باشیم آدمانی که یعنی کودکانی که به چنین بازی‌های کامپیوتری نیز دست میزنند آنها دوستان کم دارند و دقت آنها را اولا به کتابخانه جلب نموده همچنین به آزمون‌ها نیز دقت آنها را روانه ساختن میباید. بله سلامت باشید. در مؤسسه‌های تعلیمی خوانندگان از این درس میروند درس دیگر، از درس دیگر درس دیگر و از درس دیگر به درس دیگر. اما در مؤسسه‌های تحصیلات ایلوگی شما امکانیت وسیع دارید که نورسان رو جلب کنید به نمیدونم هنرآموزی، به بازی‌های موسیقی و ورزشی و فرهنگی. تشکر. میخواستیم معلمه همچون یک روانشناس گفته باشند که اینجا مرحبا رسول و گفتند که آنهایی که بازی‌های کامپیوتری میکنن نسبتاً دوستی کمتر دارن، نسبتاً به مردم در معاشرت نیستن. چی هستین به اندیشه شما؟ همچون یک روانشناس میخواستیم نظر کنید. البته آنها از همون حالت‌های بازی خود گویا که از همون باطنی فهمیش نادرستی خود بیرون رفتن نمیتوانند و همیشه با نفران در مناقشه میشوند، احساس نادرستی آنها را بیشتر تکه میکنند و وقتی که حالتی نادرستی روانی قرار دارند و همیشه در حالت اگریسیوی هستند دیگران را از خود دور میکنند. بله. به همین خاطر گفتنی هستم که البته ما باید راه‌های دیگرش هم جستجو کنیم. ما باید در جستجوی اون باشیم که چگونه کودکان رو از ورطه چنین یک حالت‌های نادرست یعنی که یک مشکلات‌های جامعه دور سازیم. برای آنها نه تنها مرکزهای دلخوشی، مرکزهای کسب آموزی نیز گشاده باشد درهای خود را. برای آنها مثلا محفل‌های دیگری که بدون سطح جمهوریوی یعنی که آنها را به اون محفل‌های جمهوریوی تیار کند، یعنی که محفل‌های شاهنامه خوانی، کتابخوانی، کتابدان، کتابخوان، مثلا کسب آموز، چهور، مثلا محفل های باشد که دل آنها را به بعضی نمودهای مثلا ساختن بازیچه ها و گمان میکنم چنین محفل ها را هم ساختن و تشکیل کردن در مؤسسه‌های هم مکتبی هم تا مکتبی هم در مؤسسه های تیاری بسیار خوب میشد و هم در محیط عائله. در محیط عائله با این کارها تقویت میدادن، دستگیری میکردن، برای بچه ها مواد خریده و آنها مثلا وقتی که ما از جهت روانی با بچه دستگیری میکنیم و کاری کرده وی رو تعریف میکنیم و توصیف میکنیم، با او دوست میشویم،
او رو میفهمیم و البته به این کارها بیشتر آماده. بله، خصوصیت علم روانشناسی همین گونه است که یک اندیشه دیگر رو به وجود میارد. باز هم اندیشه دیگر و سوال دیگر به شما همین است که مثلا امروز در تمام ناحیه های ما مرکزهای تحصیلات لغوی هست، سمت ورزش و فرهنگ و سرود و موسیقی و آموزش داریم. مرکزهای زبان آموزی مشاهده میکنید که در 10 سالهای اخیر در تمام منطقه‌های ما هست. انمی قدر قوه بزرگ معلمه، ببینید انمی قدر قوه بزرگ در یک طرف، قوه دیگر مرکزهای کامپیوتری یک طرف. برای چی؟ باز هم مرکزهای کامپیوتری همین قوه رو پخش کرده ایستاده است. چی است؟ در کدام پیشنهاد ما خطا کرده ایستاده ایم؟ در پیشنهادی اون که بخفگی باشد. بله. والدین از ما نرنجند. بله. والدین به طرف است. آفرین. تربیه رو به جمعیت وابسته کرده است، جمعیت به طرف است، جمعیت هم از من خفه نشود. یعنی که ما فقط یک به مقامات تکیه کرده نمیتوانیم که شما بچه های ما رو دارید. ما باید همه دست جمعانه خیزیم. با بچه میفهمونی که حاضر من باید اوچت میگویم او یک هراسی پیدا میشود. ممکن بعضی وقت هراس نبره، بعضی وقت شرم، بعضی وقت تربیت، بعضی وقت احساسی ناراضگی از خود پیدا می شود. برای همین ما باید دست جمعانه خیزیم. این تربیه نسل نورز کاری سهل و آسان نیست، خصوصا در زمان امروز. بله، در این زمانی که هم تکنیکا، هم ترقیات، هم اینقدر به تیز و تند پیشرفته ایستاده است، ما باید همه دست جمعانه کوشش کنیم که جامعه رو سالم گردانیم. بله. نسل سالم، این جامعه سالم، آینده درست، آینده سالم و جمعیت سالمی باشد. خیلی که شما قید نموده در دامی سال 2025 162 حالت‌های مناقشه ها بین گروه ها، یعنی گروه های تا مکتبی جوانان به قید گرفته شده است و همچنین معلمه فرمودند که این نمود بازی ها یعنی کامپیوترها به روانی و فیزیولوژی خوانندگان و جوانان تاثیر میرساند. من میخواستم بدانم که چرا اینها رو از بین نمیبرند، یعنی یگان جنبه خوب نیست دارد که اینها رو این نمود اینترنت کافه ها رو از بین نمیگیرند؟ واقعا هم سوال بسیار با مورد. امروز همین اساس اصلا گیریم آنها همچون صاحب کارن، همچون اندازه‌برنده در مقامات انداز فعالیت میکنند، خیلی بوجه مقامات های نظارتی هستند. امروز همین روز به روز ضروریت محکم کردن همین گونه فعالیت همین گونه مرکزها پیش ایستاده است. چه خیلی که با پیش اومده ایستاده است، چه خیلی که معلمه قید نمودن یا اینکه طرز فعالیت رو دیگر نمودن، ضروریت طرز همین مرکزها رو فعالیت رو دیگر نمودن، دیگر نمودی بازی ها رو پیشنهاد کردن و خدمت رسانیشون رو در خدمت رسانیشون تغییر و الهه ها وارد نمودن اومده است. پورا قطع کردن چنین طرز نمودی فعالیتی مثلا مرکز ها از امکان بیرون است، زیرا این یک ترقیات علم تکنیکا مثلا پیشروی رو گرفته نمیتوانیم، اما طرز شکلش دیگر کرده و وابسته به سن و سال بازی رو پیشنهاد کردن امکان دارد. یعنی که یک قانون طرحریزی کرده شود که بازی ها برای معاینه سری حال پورا تشکل نیافته کمی دیگرتر باشد، صاحبکاران سن و سالشون به جای موافقت باشد و آنها این کار رو درست‌تر طرحریزی کنند، بهتر میشد. اکثریت مرکزهای پیشنهادی بازی‌های کامپیوتری و مرکزهای اینترنتی که امروز در حدود جمهوری و در حدود شهر دوشنبه فعالیت می‌نمایند، اکثریت چنین محدودیت سن و سالی رو جاری نمودند، زیرا که قانونگذاری همین فعالیت اجازه دادگی نیست. وقتی وارد چنین مرکزها میشوی حتما به نظر میرسد 18 پلوس یا بعضیش 20 پلوس، یعنی از 20 ساله بالا یا از 18 ساله بالا. ولی نوابسته از این امروز بعضی هم نابالغانی که سنشون 15-16 ساله است از جوانان 18-19 ساله 20 ساله فرق کردن بسیار دشوار است. بله، تشکر، سلامت باشید. از تحلیل، از صحبت، از اندیشه شما
همین رو من دریافتم که موضوع امروزه ما عموما فعالیت کردن مرکزهای اینترنتی دو جبهه یا که دو جنبه یا که دو سمت را دارد. یکم فکر میکنم پیش از همه منفیت خودی همون صاحب کار صاحب ملک است با مقصد مبلغ به دست آوردن است که فکر میکنم این فکر تا اندازه درست باشد. در جامعه صاحب استقلالی ما همه هویت ها را شکسته مرکز تشکیل میکند. درست است که هنگام به قانونی کردن اون بندها را میخواهد که علاوه کند، اما ولی لیکن مشاهده میکنیم که رعایت نمیشود. متاسفانه دیگر جبهه دیگر پهلو این مسئولیت پدر و مادر است. همین دو طرف باید چنانه که معلمه گفتن اگر پدر و مادر ما جدیتر نظر کنند، اگر صاحب ملکان ما جدیتر نظر کنند، فعالیت خوبی مرکزها را به راه بمانند، یا اینکه بجای همین مرکزها اگر که آنها میخواهند که مبلغ به دست بیارند که مقصد اساسیشان همین است، باید که آنها در جامعه امروز مرکزهای زبان آموزی کنند. برای چین اهالی ما زیاد شده است، روز به روز نسل امروزی ما مرکزهای زبان آموزی را میخواهند روند آموزند و دیگر منبع‌های درآمد است که خوشبختانه در زمان امروز در صلح و ثبات و امن و امانی مملکت ما میتوان که فعالیت پرثمر را به راه ماند. وقتی که ما با تاریخ، تمدن، فرهنگ و ادبیات گذشته نیاگان خویش نظر می‌افکنیم، می‌بینیم که ملت پرفرهنگ و پرتمدن تاجیک واقعا هم در طول هزار ساله هایی که ارزیابی کرده است تمام فعالیتش، تمام سمت‌های علم و دانش ملت تاجیک در تاریخ هزار ساله ملت ما این با خط زرین ثبت شده است. زیرا کارهای را به سامان رساندن که آنها واقعا هم امروز هم با آنها ما احسان و آفرین ها میخونیم و البته تشکیل و برگزاری آزمون های جمهوریوی از قبیل آزمون نوتأسیس شاهنامه خوانی، آزمون جمهوریوی، فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت تاجیکستان وطن عزیز من و دیگر آزمون هایی که طول چند سال می شود با ابتکار بی‌واسطه محترم پیشوای ملت برگزار گردیده ایستادند. هدف اساسی برگزاری همین آزمون ها البته در همین است که جوانان و نورسان ما با کارهای بیهوده، با آواره‌گردی و با بازی‌های کامپیوتری وقتی خودشون رو صرف نکنن. واقعا هم برای هر یک پدر و مادر فرزند این چیزی ارزشناک، چیزی قیمت، چیزی از همه بالا محسوب می‌یابد. لیکن باید پدر و مادر در برابر اونه که همه شرایط را برای فرزندش مهیا میکند آن را پیش از همه با یک مسئولیت بلند، اهمیت جدی دید که فرزند وی با چی کارها مشغول است، چی کار میکند نسبت به اونه که فرزندش را اجازت میدهد یا اینکه همان مبلغ. حتی بعضی پدر و مادرانی هستند که برای با بازی کامپیوتر رفتن فرزندشان پول میدهند که این فکر میکنم یک کاری خطا از جانب پدر و مادر می باشد نسبت به اونه که برای بازی های کامپیوتر رفتن و با دیگر کارهای بیهوده پول صرف میکنن، فرزندانشون را اجازت میدهند. نسبت به آن خوبتر میشد اگر فرزندان خودشان را در یک روحیه کتابخوانی، در یک روحیه علم دوستی و در یک روحیه ورزش و دیگر ساحه تعلیم و تربیت نمایند. در برنامه امروزه باز هم گفتیم با ارادت و صداقتمندی، اخلاص و صمیمیت و مهربانی اشتراک کردند معلمه عزیز زرینه کنجی و روانشناس از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی و همزمان ذاکر عزیززاده کارمند ریاست آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و سیاد سعیدوف مرحبا رسول و آموزگاران مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات لغوی ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه و همزمان خوانندگان از مؤسسه‌های تعلیمی و حاضرین ارجمند یادآور میشیم که برنامه امروزه ما در همکاری با مرکز جمهوری و مؤسسه تحصیلات لغوی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. با انجام رسالت ژورنالیستی موضوع امروزه را به شما پیشنهاد کردیم. قضاوت و ارادت و قبول از جانب شماست. خیر تا نزدیکترین دیدار، سعادتمند باشید.